सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल दशरथ राजा अवधपुरीના રાજા એમને એક વખત ગ્લાનિ થઈ હું નિસંતાન છું મારે શું કરવું એટલે શૃંગી ઋષિને બોલાવ્યા શૃંગી ઋષિ આવ્યા છે વાસિષ્ઠ ઋષિના કહેવાથી શૃંગી ઋષિએ દશરથ રાજાને પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ કરાવ્યો છે કેટલો જેને સંતાન ન હોય ને એને પૂછો તો ખબર પડે આજે રાંદરવાળા આવ્યા નહીં ને મારો શું બગાડ નાખ્યો કેમ ન આવ્યા તમારે કીધું મને કે રાંદરના ઓલા પૂજારી આવવાના છે કારણ કે મેં તૈયાર કરી રાખ્યું હતું કે ધોયો તફોયો મારો સાડલો ધોયો તફોયો મારો સાડલો કે બંગડીનો પારનાર દેવને રાંદરમાં વાજિયા મેરા રે લાગે દોઈલા ઓ વાજિયા મેરા રે લાગે દોઈલા લીધેલું કુમેલું મારું આંગણું લીધેલું કુમેલું મારું હોય માં પગલીનો પાળનાર હાલ રે જોડનાર દેજો રાજમાં વાંધ્યા હવે યજ્ઞ કરાવવા છે અને યજ્ઞ નારાયણ દેવતા ચાંદીનો મોટો ચરુ લઈને ઉપસ્થિત થયા છે આ તે કામની વાત છે જ્યારે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ વખતે યજ્ઞ નારાયણ પોતે ફળ આપતા હતા આજે કળિયુગમાં ફળ મળતું નથી એટલે આપણે ફળ લગાડીએ છીએ પરંતુ એક સંસ્કાર રહી ગયા છે કયા શુચિ અને સ્તુક શુચિ એનો આકાર આવો હોય બરોબર સ્તુકનો આકાર આવો બધા હવન તો કરાવ્યા છે પૂર્ણાહુતિ કરાવી છે સૂચિનો આકાર આવો સ્તુપનો આકાર આવો સૂચિમાં ઘી નાખીને શ્રીફળ મૂકીએ આપણે રૂપસ્ત્રુપ મૂકીએ અને પછી પૂર્ણાહુતિના મંત્ર બોલાય ત્યારે શ્રીફળ કમાય પણ પહેલા યજ્ઞ નારાયણ પોતે જ પ્રસાદ આપતા હતા અને યજ્ઞ નારાયણે દશરથને પ્રસાદ આપ્યો છે દશરથ રાજાએ પોતાની રાણીઓને તે વહેંચી દીધી અને બરોબર શિયાળો ગયો ઉનાળો આવ્યો ફાગણ માન ગયો ને ચૈત્ર મહિનો આવ્યો અને જોગ લગ્ન ગ્રહ મારતી સકલ ભય અનુકૂળ ચાર આવું આચરણ હર્ષ જુત નામ જન્મ સુખ આ બધી કુંડલી આકાશમાં ગોઠવાઈ બરોબર બધું અનુકૂળ ત્યારે નવમી તિથિ મધુમાસ પુનિતા शुक्लपक्ष अवचित हर प्रीता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मध्य दिवस अति शीतल गाम
सारे ऋषिगण भगवान का पृथ्वी पर अवतरण देखने के लिए उत्साहित लालायित हो गए हैं। उनके मन में धड़क है कि अवतार कार्य करके भगवान क्या करने वाले हैं, किस तरह, कहां पर अवतार होगा। पता चला अवधपुरी में है, तो सारे अवधपुरी के आकाश में मंडराने लगे, पुष्पवृष्टि के लिए पुष्प ले आए और कई चीजें ले आए। लेकिन भगवान ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। कोई कोलाहल नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई दबदबा नहीं, शांति से मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने दो। हाँ? और ये सुन के ही सारे सुर समूह देवलोग अपने अपने धाम में चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और चैत्र शुक्र नवमी के दिन दोपहर को 12 बजे भगवान ने माता कौशल्या की गोद से अवतरण किया है। भय प्रगट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला कौशल्या हम कथा सुनाए ये रामायण है અને એટલા માટે બધા તાલી પાડો તો એક સુંદર ભજન કહું, બરાબર? ओ मेरे झोपड़ी के भागी सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भागी सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय हो। मंगला सजाएंगे, ओ राम आएंगे तो मंगला सजाएंगे। जय श्री राम। ओ दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य
बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले
राती नींद नहीं आती मैं लखी ना पाती मुरारी अरे राधे प्यारी राधे 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 प्यारी दारू बलिहारी जय हो સરસ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપણી આ કથાની અંદર નાસિક છોટા લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરના મહંત શ્રી ઉમેશ મહારાજ આવ્યા છે તો આપણે એમનું સ્વાગત કરીશું ઉમેશજી મહારાજ સજીને ફૂલ દે નજરે સ્વામીજીનું સ્વાગત કરવા માટે શ્યામભાઈ આપ આવી અને સ્વામીજી મહારાજનું આપણે સ્વાગત કરીશું रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। समझ में आ गया ये आज तो ऐसा लग रहा है राम श्याम की जोड़ी बन रही है। हार को हाथ लगा रामचंद्र भगवान की जय। चलो इधर देखो चलो तुम भाई आओ घर जाओ जी आओ वाह ठीक है चलो रेडी स्माइल ओके एकदम पर दिया थैंक यू यो लिप्तमच्युतपदां भजरूपरूपां व्यामोहतस्य दितराणि दयालुमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो अनुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथया मुनिमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परः। व्यासपीठ पर विराजमान भागीरथी गंगा के समान पवित्र मुखारविंद से हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण कराने वाले परम पूज्य जोशी गुरु जी महाराज जी के चरणों में हमारा सत दंडवत प्रणाम। आए हुए हमारे सभी श्रद्धालु भक्तजनों को भी हमारा मंगला शासन सबको आशीर्वाद। आज दिव्य कुंभ के नगरी में पवित्र गंगा गोदावरी के तट पर श्री स्वामी नारायण मंदिर के स्थल पर आप सब लोग सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म उत्सव हुआ है। अयोध्या में जैसे सरयू नदी बहती है वही भाव आज हमारे कथा व्यास में विराजित पूज्य स्वामी जी जोशी महाराज जी हम सब लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामी प्रभु श्री राम जी ये तपोवन में गंगा गोदावरी के तट पर पर्णकुटी बना करके और यह निवास स्थान निवास किए थे। उसी तरह आप सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करके और अपने पवित्र मन को पवित्र बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। और यही शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि कथा में रुकावट लादना या देना अच्छा बात नहीं है। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। महाराज जी को भी बहुत बहुत प्रणाम मैं करता हूं जो
हमें यहाँ पर बुलाए। महाराज जी को भी प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण। राम रंध्रान वेणु आदर सुदया पूरयन् गोपुरन्दे वृन्दारण्यो स्वपदरमणौ विशत गीत कीर्ति ભાગવતજીનો 10મો સ્કંદ એટલે ભગવાનનું હૃદય. ભગવાનના હૃદયમાં પ્રવેશતી વખતે સુખદેવજી મહારાજ પણ આનંદિત થઈ ગયા છે. પરીક્ષિત રાજા પણ ઉત્તેજિત થઈ ગયા છે. પોતાની દાદીના મોટા ભાઈ એવા કૃષ્ણ ભગવાનનું ચરિત્ર આજે મને સાંભળવા મળે એટલે અત્યંત આતુરતાથી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થાય એની કથા સાંભળવા માટે બધા ઉત્કંઠિત થઈ ગયા. કૃષ્ણને કેમ આવું કર્યું? કર્તવ્ય ક્રૂર પિતા અને વાત્સલ્યની માતા. ભગવાનને કેમ આવવું પડ્યું? જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી પર અધર્મથી હાનિ થાય છે ત્યારે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાનને આવવું પડે છે, એમને ફરજ બની રહે છે. વિચાર કરો, આજે બજારના 4 રસ્તાઓ ઉપર કોઈ ગુંડો કોઈ છોકરીની છેડતી કરે તો કોઈ છાનો રહે? બધા દોડતા આવીને મારે ને. અને ભરી સભામાં દ્રૌપદીના ચીરહરણ થાય એવી દશા. કંસને ખબર પડે કે મારો મારનારો જન્મી ચૂક્યો છે એટલે ગોકુળ ને વૃંદાવનના 9 જાત શિષ્યોની કાળની હત્યા અને ભયંકર અસુરોનો ત્રાસ. જરાસંઘ, દુર્યોધન, કૌરવો, શિશુપાલ આ બધા જ અસુરોનો ભયંકર ત્રાસ હતો. ત્યારે ધર્મને બચાવવા માટે ભગવાનને આવવાની ફરજ પડી છે. ધરતી વિહવળ બની ગઈ છે. ધર્મ પોતે પણ લાચાર બન્યો છે. એટલે બધા ઋષિઓ અને સંતોની સંગાથે પૂરા આકાશની નીચે બધા ઋષિઓ આવ્યા છે. ગાયનું રૂપ લઈને પૃથ્વી માતા આવી છે. બળદનું રૂપ લઈને ધર્મરાજ આવ્યા છે. અને ભગવાનને કીધું, પ્રભુ તમે હવે આ કામમાં પ્રગટ કરજો. પ્રાર્થના કરી છે. શું પ્રાર્થના કરી છે? સત્યવ્રતૌ સત્યપરૌ ત્રિસત્યૌ સત્યસેવોને
સત્ય સત્યામૃત સત્ય નેત્રહુ શરણહુ હરે તારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખી કંકોત્રી, તો જાણી લો ભગવાનનું સાચું નામ સત્ય છે. ભગવાનનું નામ શું છે? સત્ય. અને અહીંયા દસમા સ્કંદના એક જ મંત્રમાં 9 વખત સત્ય 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 ઋષિઓએ બોલ્યા. ભગવાન તમે અમને બચાવો, ધર્મને બચાવો, પૃથ્વીને બચાવો. એ વખતે ભગવાન કહે છે કે ચિંતા ન કરો, હું યોગ્ય સમયે દ્વાપર યુગનો જ્યારે અંત થવાનો હશે ત્યારે એના આગળ હું આવીને તમારી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરીશ. અને ભગવાને તે જ વખતે ગોલોકમાં આવીને તૈયારી આરંભ કરી છે. ગોલોકમાંથી સંદેશા છૂટ્યા છે. ભગવાન જાય છે પોતાનું લીલા કરવા માટે. ક્યાં જાય છે ખબર નથી. પૃથ્વી ઉપર જાય છે. ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવનમાં તેઓ લીલા કરશે. પછી ભારત ભરમાંથી લીલા ચાલુ હશે, ક્યાં હશે ખબર નથી. એટલે દેવલોક, ઋષિલોક, સત્યલોક, તપલોક, મહલોક, શિવલોક, બ્રહ્મલોક, સ્વર્ગલોક, જેટલા જેટલા દેવો હતા તે, જેટલી જેટલી અપ્સરાઓ હતી તે, જેટલા જેટલા ગંધર્વો હતા તે, જેટલા જેટલા કિન્નરો હતા તે, જેટલા જેટલા બ્રહ્મર્ષિઓ, રાજર્ષિઓ, દેવર્ષિઓ જેટલા હતા એમને ઉત્કંઠા હતી ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવાની. કારણ કે ગોલોકમાં જ્યાં ભગવાનનો વાસ છે ત્યાં જવાની કોઈને ઇજાજત નથી, કોઈને મંજૂરી નથી. આ બધા દેવોના લોકો પણ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે તરસતા હોય છે. હવે આપણે ત્યાં પહોંચીએ જ્યાં ભગવાન આવવાના છે. એટલે બધાએ સંકલ્પ કર્યો અને જુદા જુદા રૂપ લઈને ગોકુલ, મથુરા, વૃંદાવન અને આખિયા બ્રજ 84માં જન્મ લીધો છે. અલગ અલગ યોનિમાં જન્મ લીધો છે. કોકે યમુના નદીની માછલી બનવાનું પસંદ કર્યું, કોકે મોર બનવાનું પસંદ કર્યું, કોકે નિધિવનના ઝાડ બનવાનું પસંદ કર્યું, કોકે કોયલ બનવાનું પસંદ કર્યું, કોક ગોપ બન્યા, કોક ગોવાળી બન્યા અને અપ્સરાઓ અને વેદોની ઋચાઓ એ ગોપી બનીને વૃંદાવનમાં જન્મ લીધો છે. તૈયારી થઈ ગઈ. રાધા રાણી પણ બરસાણામાં વૃષભાન નામના એક મોટા આહીને ત્યાં એમણે જન્મ લીધો છે. આ બાજુ ઘટના ચક્ર એમ કહે છે કે આતતાઈ રાજા ઉગ્રસેનનો દીકરો કંસ ખૂબ જ અત્યાચારી હતો. એની બહેન, કાકાની બહેન, દીકરી બહેન દેવકીના લગ્ન હતા. લગ્ન વસુદેવ નામના એક મોટા યાદવ સાથે થયા હતા. જાન નીકળવાની તૈયારી હતી અને જેવું વેલનું પૈડું સિંચાણું તે વખતે કંસે આવીને કીધું કે મારી બહેનનું જે રથ છે ને એ હું હાંકીશ. મારી બહુ જ પ્રાણ પ્યારી બેન છે, એને સાસરે હું બોલાવીશ. એટલે એ પોતે રથની લગામ લઈને બેઠો છે. આપણા જીવન રથની લગામ પણ કોના હાથમાં આપણે આપીએ છીએ તે અહીંયા વિચારવાનું છે. બહુ જોઈ વિચારીને જીવનમાં
ગુરુ બનાવવા જોઈએ, જોઈ વિચારીને કોઈને કેપ્ટન બનાવવો જોઈએ, જોઈ વિચારીને કોઈને સેનાપતિ બનાવવો જોઈએ. આપણા જીવનની લગામ એક સ્ટેટઅપ તરીકે માણસના હાથમાં આપવી જોઈએ. પરંતુ અહીંયા દેવકીજીના રથની લગામ કંસે લઈ લીધી. હવે તો આ રથ ક્યાં જશે ખબર નથી. અને રથ થોડો આગળ ચાલ્યો, હજી ગામ વરોટી નહોતું ત્યાં આકાશવાણી થઈ છે કે આ દેવકીનો 8મો ગર્ભ હે કંસ તને મારી નાખશે. અને આ ગર્ભિત આકાશવાણી કંસે સાંભળી અને ડર્યો, ગભરાણો. તરત જ દેવકીના વાળ પકડ્યા, પોતાનું ખડગ કાઢ્યું અને મારવા માટે ધસ્યો. તે વખતે વાસુદેવને વાર્યો અને કહ્યું કે આ અત્યાચાર ન કર. 8મો ગર્ભ કીધો છે ને, તો અમે 8મો દીકરો તને આપી દે, ચિંતા નહીં કર, કાંઈ વાંધો નહીં. કરાર થઈ ગયો. અને ત્યારે કંસે વસુદેવ અને દેવકીને અલગ મહેલમાં નજર કેદમાં રાખ્યા છે. ધીરે ધીરે સમય વીતતો ગયો. પહેલું બાળક જન્મ્યું. વસુદેવજી કંસને સમાચાર આપે છે પહેલું જન્મ્યું છે, કાંઈ વાંધો નહીં, 8મા વખતે વાત. બીજું જન્મ્યું, ત્રીજું જન્મ્યું. ત્યારે નારદજીને ચિંતા થઈ કે આ પાપીનો પાપનો ઘોડો નહીં ભરાય ને તો એનો અંત નહીં આવે, એટલે શું કરવું? એટલે કંસ પાસે ગયા. એક 8 પાંખડી વાળું ફૂલ લીધું અને કંસ પાસે જઈને કીધું, જો આ ફૂલ છે ને એમાં અહીંથી ગણીશ ને તો આ 8મો થશે, અહીંથી ગણીશ તો આ 8મો થશે, આ ગમે ત્યાંથી ગણીશ તો એકાદો 8મો થશે. આ દેવતાઓ છે ને બહુ પાકા છે, બહુ લુચ્ચા છે. પોતાનું હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે તે કાંઈ પણ કરી શકે એમ છે. એટલે ગમે તે હોય, 8મો પહેલો પણ હોઈ શકે, 8મો ત્રીજો પણ હોઈ શકે. એમ ત્રીજો દીકરો ગયો ત્યારે કંસે કહી દીધું હતું કે 8મા વખતે વાત. એટલે વસુદેવની સાથે ગયેલો 4 વર્ષનો બાળક, 5 વર્ષનો બાળક, કિશોર અવસ્થામાં હતો, તેને લઈને વસુદેવજી પાછા ગયા છે. આ ભાગવતમાં લખેલું છે, તરત જ નથી મારી નાખ્યા. ભાગવતમાં લખેલું છે કે તે પછી જે કુમાર એટલે 4 થી 5 વર્ષનો, એને લઈને વસુદેવજી પાછા પોતાના મહેલમાં ગયા. ત્યાર પછી નારદજી આવીને જ્યારે આ વાત કરે છે ત્યારે ખુનસથી ભરાયેલો કંસ એને આ વસુદેવના 4 દીકરાઓને ત્યાં જ રહેશી નાખ્યા. ભયંકર ઉત્પાત, અતિ નિષ્ઠુર રાજા. આવા રાજાઓને પ્રજા કેમ સહન કરતી હશે તે સમજ નથી પડતી. અને આવા રાજાઓને અંત આવે એના માટે ઋષિઓ, બ્રાહ્મણો, ગાય, ધર્મરાજ બધા ભગવાનને વિનંતી ન કરે તો નવાઈ નહીં. નારદજી પોતાનું કાર્ય કરીને ચાલ્યા ગયા અને અહીંયા દેવકીજીને કારાગારમાં મૂકી દીધા છે. વસુદેવ અને દેવકી ખૂબ વ્યથિત. 4 દીકરાઓને એકી સાથે બેસી નાખે તો એ માની હાલત શું? પરંતુ વસુદેવ અને દેવકીજીનો જન્મ પણ આવા કાર્ય માટે જ થયો હતો. તેઓ પણ તપોભ્રષ્ટ, યોગ ભ્રષ્ટ આત્મા હતા. અને ભગવાનના પહેલી વખત નહીં, બીજી વખત નહીં, ત્રીજી વખત મા બાપ બનવાના હતા. યાદ કહીશ. એટલે
તેઓ શાંતિથી બેઠા. પાંચમો ગર્ભ એનો જન્મ થયો, એને પણ કૌંસે મારી નાખ્યો. છઠ્ઠો ગર્ભ જન્મ થયો, એને પણ મારી નાખ્યો. સાતમી વખત જ્યારે દેવકીજીને ગર્ભાવસ્થા આવી ત્યારે ભગવાનની શક્તિ યોગ માયાએ લીલા કરી કે આ બાળક છે તે ભગવાનના અવતાર કાર્યમાં મદદ કરવાનો છે અને ભગવાનનો મોટો ભાઈ બનીને જન્મવાનો છે. એટલે તરત જ યોગ માયાએ તે ગર્ભને વાસુદેવજીની બીજી પત્ની રોહિણી દેવી જે નંદરાજાના ઘરમાં રહેતી હતી તેના ગર્ભમાં સ્થાપિત કરી દીધું. આવું બની શકે? સાંભળો જરા થોડો દખલા શાંતિથી. આવું બની શકે? હા કે ના કયો? રોજ છાપા વાંચો છો, 21મી સદીમાં જીવો છો. બોલો કેવી રીતે? જોરથી બોલો ને. સાચો જવાબ નથી. આજે પણ સરોગેટ મધર ચાલે છે કે નહીં? એકનું અંડાય છે, બીજાનું શુક્રાણુ એનું ફરીદીકરણ કરીને ત્રીજાના ગર્ભમાં આરોપિત કરવું. આ વેપાર ચાલે છે અત્યારે મોટા મોટા શહેરોમાં. અને પહેલો પ્રયોગ અહીંયા થયો છે સંક્રમણ. ભગવતી યોગ માયાએ દેવકી માતાજીનો સાતમો ગર્ભ રોહિણી માતામાં સ્થાપિત કર્યો અને ત્યાં જાહેર કર્યું કે સાતમો ગર્ભ સ્ત્રવી ગયો છે, મિસકેરેજ. કઈ છે કઈ વાંધો નહીં, હજી આટલું બાકી છે ને. મારે તો ડરવાનું તો આઠમાંથી જ છે. અહીંયા સમય વીતતો ગયો. ભગવતી મૈયા રાધા રાણી 5 વર્ષ પહેલા આ ગોકુળના ક્ષેત્રમાં બ્રજભાન નામના યાદવને ત્યાં જન્મ લઈ ચૂક્યા છે, રાહ જુએ છે. પણ કાનુડો હજી આવ્યો નથી. અને કંસ તો સાવધાન થઈ ગયો છે. ધીરે 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 સમય વીતતો ગયો. ભગવતી મૈયા દેવકી માતાને 8મી વખત ગર્ભાધાન થયું છે. 8મી વખત ગર્ભાધાન થયું છે. એના સમાચાર કંસને મળ્યા. કંસની ચિંતા વધી ગઈ, ડર વધી ગયો અને કારાગારમાં પહેરો પણ વધી ગયો. વસુદેવ અને દેવકી કારાગારમાં સંકીર્તન કરે છે, સમય વિતાવે છે. લોકો ભગવાનને વિનવે છે, ભગવાન હવે જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. શિયાળો ગયો, ઉનાળો ગયો, ચોમાસાના પડઘા વાગ્યા, જેઠ આવ્યો, અષાઢ આવ્યો. આકાશમાં વાદળો બેવડા ત્રેવડા ચોવડા થવા માંડ્યા. તે વખતે મોરના પોતાના ડોકના 3 કટકા કરીને ટંકારા કરવા માંડ્યા. શું કરે? મોબાઈલ ઘણી કરી નાખ્યો. એવું કહે છે કે દાવડાવા ગટા દુરડાવા ને કદને દહેકત મોર મન હાલ ગીરા દમ દમ
મોર મલાર ગીરા જય હો
દુઃખ બધું એ નંદ ગયા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી નંદ ગયા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ થોડી ખુરશી પાછળ લઈ લેજો રાસ રમવા માટે બરાબર સહકાર આપજો થોડો અવાજ આપજો ભાઈ હાર્મોનિયમ ચાલો રાસ રમવા માટે એ મારી શેરીએથી કાલ કુંવર આવતાર દો મુખેથી